నమస్కారం ఎస్ఆర్కే న్యూస్ కి స్వాగతం. ఈనాటి వార్తా విశేషాలు. రతన్ టాటా ఆలోచనలను సజీవంగా ఉంచడానికి మంగళగిరిలో రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ ని ప్రారంభించినట్లు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. మంత్రి నారా లోకేష్ తో కలిసి బుధవారం రతన్ టాటా హబ్ ని ప్రారంభించిన సందర్భంగా చంద్రబాబు మాట్లాడారు. రతన్ టాటా భరత జాతి ముద్దుబిడ్డ అని, ప్రతి కుటుంబం నుండి ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ గా రావాలనేదే నా ఆకాంక్ష అని చెప్పారు. వినూత్న ఆలోచనలతో ముందుకొచ్చే పారిశ్రామికవేత్తలకు పారదర్శకంగా ప్రోత్సాహకాలు కల్పించేందుకు ఇన్నోవేషన్ హబ్ వేదికగా నిలుస్తుందని భరోసా ఇచ్చారు. Just now, I heard so many people, their messages, their views, everything. This idea, how it came, I have to explain. Recently, Ratan Tata ji was expired. He passed away. Generally, any small politician will die, all leaders will go. Great contributors for this nation, if he is an industrialist, only industrialist will go there. Then I thought, we have to pay respects and also we have to honor what he has done for this great nation. That is the spirit. All the way I went to Mumbai, and Government of India also, Amit Shah ji has come. Both Government of India and Government of Andhra Pradesh believes very strongly, if you create wealth creation, then only we can eradicate poverty. Otherwise, it will be a vicious circle. In the journey, I thought how to use this brand. I am also having my own this thing. He was a great man. I know him very well. I worked with him, all new innovative ideas. And also if you see him, the simplicity. I can say very clearly that is the culture of Tata. Very simple, honest to the core. Always I used to say, even with honest way, you can start a company, you can create an empire. That is how Ratan Tata has done. Without any doubt, today I am proud of him. He is a son of this great country. I really respect all his efforts. I met so many occasions. Simple man, high thinking, and also always he want to do something for this great nation. One day he came to me. We are discussing. Falaknama Palace was built by Nizam. Then that was totally ignored because nobody is there to maintain. Then he came and told me, if you can give me that Falaknama Palace, I will make one of the best heritage hotel in Hyderabad. At that time, there was no hotels in Hyderabad, many. Immediately I said, I am prepared to give what all you want, I will do it. That is how we built Falaknama Palace, one of the best heritage building today. And also in Hyderabad, when I started IT, he used to work with us. So much of contribution, ideas, and also so much of development he has done with me. Even 2014, afterwards, if you can see one memory, always he created empire and wealth creation for the nation. But at the same time, he lives in a simple house. Thinking is very high, and also living standards are very common. That is where, when he always, till last days, he contributed for the society. As long as he was able to do company affairs, all these things he has done as chairman.
After that, Tata Trust he has taken over. He served the community through Tata Trust. Here is one example always. While earning, we are all earning money. Only few people will spend that money for the community. In that category, Tata will come number one. I really appreciate Tata Group in that direction. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రుల క్రికెట్ జట్టు ఎంపికలు గుంటూరు అరండలపేటలోని పిచ్చుకలగుంట క్రికెట్ మైదానంలో బుధవారం ప్రారంభమయ్యాయి. హైకోర్టు జడ్జి కృష్ణమోహన్ ఈ ఎంపికలను ప్రారంభించి ఆత్మవిశ్వాసంతో క్రీడాకారులు ముందుకు వెళ్లాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ ఎంపికల్లో ప్రతిభ కనబరిచి దేశం గర్వించదగిన క్రీడాకారులుగా ఎదగాలని చెప్పారు. అందులో భారత క్రికెట్ జట్టు మాజీ కెప్టెన్, అర్జున అవార్డు గ్రహీత అజయ్, విభిన్న ప్రతిభావంతుల డైరెక్టర్ రవిప్రకాష్, ఎలివియర్ క్లబ్ సెక్రటరీ వణుకూరి శ్రీనివాసరెడ్డి, ఐటీసీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వెంకట్రామరెడ్డి, హైకోర్టు సీనియర్ అడ్వకేట్ శరత్, రవీంద్రబాబు, శ్రీనివాసరావు తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈరోజు క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఫర్ ది బ్లైండ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ బ్లైండ్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు అండ్ ఐటీసీ వారి సహకారంతో ఈ టోర్నమెంట్ నిర్వహిస్తున్నందుకు, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ క్రీడాకారులు వారి యొక్క వైక్లభ్యం అనేది ఫీల్ కాకుండా వారు ఆత్మస్థైర్యంతో, ఎంతో స్ఫూర్తితో, పట్టుదలతో క్రీడల్లో ఎంతో ఉత్సాహం చూపిస్తూ టోర్నమెంట్స్లో పాల్గొని వాళ్ళు స్టేట్ లెవెల్లోనూ నేషనల్ లెవెల్లో కాంపిటీషన్స్లో సెలెక్ట్ అవ్వాలనే పట్టుదలతో వాళ్ళు ఈ టోర్నమెంట్స్ ఆడుతున్నారు. దానికి ముందుగా నా యొక్క శుభాకాంక్షలు వాళ్ళకి తెలియజేస్తున్నాను. వాళ్ళ ఆత్మస్థైర్యాన్ని నుంచి ఇతరులు క్రీడాకారులు, సాధారణమైన క్రీడాకారులు, ఎటువంటి ఇది లేని వాళ్ళు మనోధైర్యంతో, మనోసంకల్పంతో వాళ్ళు ఒక పట్టుదలగా తీసుకొని వీళ్ళను ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని ఇతరులు కూడా జీవితంలో పైకి రావాలని కోరుకుంటున్నాను. వీళ్ళందరూ కూడాను ఈ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ అండ్ స్పెషల్లీ ఛాలెంజ్డ్ పీపుల్కి మన సహకారం ఎప్పుడు, ప్రజలు, సమాజం ఎప్పుడు కూడా వీళ్ళకి సహకరించాలి. వాళ్ళ యొక్క ఉన్నతికి ప్రతి ఒక్కరూ పాటుపడాలని కోరుకుంటూ వారు ఈ క్రీడల్లో చక్కటి విజయాలు సాధించి మన రాష్ట్రానికి, మన దేశానికి గొప్ప పేరు తేవాలని, వాళ్ళు ఎన్నో అవార్డులు పొందాలని, వారి జీవితంలో ఉన్నత స్థితికి ఎదగాలని కోరుకుంటూ ఆకాంక్షిస్తూ నేను మీ అందరి ముందు సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఈరోజు భారతదేశం అర్జున్ అవార్డుతో సన్మానం చేసిన అజయ్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో క్రికెట్ ఫర్ ది బ్లైండ్ నేషనల్ టీమ్ సెలక్షన్స్ ఈ యొక్క వేదికలో జరుగుతున్నాయి. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని ప్రతి ప్లేయరు సద్వినియోగం చేసుకొని భారతదేశంలో మంచి ప్లేయర్గా రాణించాలని ఇంటర్నేషనల్ వేదికల్లో మన రాష్ట్రాన్ని, మన భారతదేశాన్ని మంచి రాణించి వాళ్ళ జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహించాలని కోరుకుంటున్నానండి. దీనికి ఎటువంటి సహాయం అయినా అజయ్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో మేము చేస్తున్నాం. అలాగే మంచి స్పాన్సర్స్ వచ్చారు, నా పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళందరూ దీనికి దీవించారు. వాళ్ళు సాధ్యమంతా వాళ్ళు స్పాన్సరింగ్ చేసి ముందుండి నడిపిస్తున్నారు. ఈ యొక్క వాళ్ళ ప్రోత్సాహం ఎల్లప్పుడూ మాతో ఉండాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. విష్ యూ ఆల్ సక్సెస్ ఫర్ ఆల్ ప్లేయర్స్. వరకు చేయాలని చెప్పేసి నిశ్చయించుకుని గత 2-3 నెలల నుంచి హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నాము. ఫైనల్గా టుడే టోర్నమెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దీనికి మా హైకోర్టు ఆనరబుల్ జడ్జి గారు కూడా వచ్చారు చీఫ్ గెస్ట్గా. అట్ ద సేమ్ టైం మా డిజేబుల్ డిపార్ట్మెంట్ డైరెక్టర్ గారు కూడా వచ్చారు. ఎల్వీఆర్ క్లబ్ వచ్చి అండ్ ఐటీసీ వాళ్ళు ప్రైమ్ స్పాన్సర్స్గా ఉన్నారు. మాకు చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. విజువల్ ఇంపైర్స్కి కూడా మీ టాలెంట్కి మేము సపోర్ట్గా ఉన్నామని చెప్పేసి ఇటువంటి సకలాంగులు వచ్చి మాకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటే మేము ఇంకా అన్ని రంగాల్లో ముందు దూసుకెళ్తాము. ఇటువంటి ప్లాట్ఫామ్స్ వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు ఇష్టమైన రంగాల్లో, వాళ్ళకి టాలెంట్ ఉన్న రంగంలో వాళ్ళు ఫోకస్ చేయడం వల్ల వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ని మర్చిపోయి సకలాంగులతో ఈక్వల్గా ఫైట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు డిజేబుల్ పర్సన్స్ కూడా. ఎందుకంటే నేను స్వతహాగా క్రికెట్ రాకముందు చాలా రకాలుగా బాధపడ్డాను, ఎందుకు నాకు ఇలా అయిందని చెప్పేసి. వన్స్ క్రికెట్ లైఫ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మర్చిపోయి ఎంజాయ్ చేస్తూ ఇండియాకి 15 సంవత్సరాలు ఆడి 5 వరల్డ్ కప్స్ తేవడంలో కీలక పాత్ర వహించి 3 దాంట్లో యాజ్ ఎ కెప్టెన్గా ఉండి, ఇదంతా ఏంటంటే నాకు ఇష్టమైన ఫీల్డ్ కాబట్టి నా ప్రాబ్లమ్స్ మర్చిపోయి ఎంజాయ్ చేస్తూ చేశాను. అదేవిధంగా ఇటువంటి ప్లాట్ఫామ్స్ ఇప్పుడు ఈ సెలక్షన్స్ ట్రయల్స్ పెట్టడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే నెక్స్ట్ 1 ఇయర్లో జరిగే స్టేట్ లెవెల్ టోర్నమెంట్స్ అయినా కానీ, అంటే ఇన్ బిట్వీన్ వేరే స్టేట్స్తో బయలాటర్ సిరీస్ అయినా కానీ, నేషనల్ లెవెల్ టోర్నమెంట్స్లకైనా కానీ ఏ టీం అయితే వెళ్ళాలో ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ చేసిన బెస్ట్ ప్లేయర్స్ని మనం టీం సెలెక్ట్ చేసి
వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ టోర్నమెంట్స్కి మనం ఒక ప్లాట్ఫామ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము. దాని ద్వారా వాళ్ళు మంచిగా పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తే ఇండియాకి ఆడే అవకాశం కూడా దొరుకుతుంది. ఇది ఒక మెయిన్ స్టెప్ అని చెప్పాలి. వన్స్ అగైన్ నేను మీడియా మిత్రులకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎందుకంటే రకరకాల స్పోర్ట్స్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి చాలామంది ఉన్నారు కానీ డిఫరెంట్ లెవెల్ ఎస్పెషల్ బ్లైండ్ క్రికెట్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి అందరూ ముందుకు రావట్లేదు. మీలాంటి వాళ్ళ ద్వారా జనాలకు తెలిస్తే ఖచ్చితంగా ఎవరో ఒకరు ముందుకు వచ్చి మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, లోకల్లో ఈవెంట్ని ఇంత గ్రాండ్గా ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి కత్తి శ్రీనివాసరావు గారు, మా స్కూల్ కొలగాని శ్రీనివాసరావు గారు, ఆయన విజువల్ ఇంపైర్డ్ స్వతహా ఆయన చాలా కష్టపడ్డారు 3 నెలల నుంచి. టోటల్ బెండ్ అయినా కానీ ఆయన కష్టం వల్లనే ఇక్కడ మాకు ఇంత గ్రాండ్గా టోర్నమెంట్ జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటిస్తే తనపై అక్రమ కేసులు పెట్టారని పొన్నూరు నియోజకవర్గ వైసీపీ ఇన్ఛార్జ్ అంబటి మురళీకృష్ణ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఒక్క రాత్రి కురిసిన వర్షానికి పంట పొలాలు మునిగాయని చెప్పడం అబద్దమని అన్నారు. బృందావన గార్డెన్స్ లోని వైసీపీ కార్యాలయంలో బుధవారం మురళి మాట్లాడారు. కొండవీటి వాగును వెడల్పు చేయకపోవడం వల్ల ప్రతిసారి నష్టం జరుగుతోందని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ధూళిపాళ్ల పొన్నూరుని వదిలిపెట్టి గుంటూరులో ఉంటున్నారని, సంఘం డైరీ వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకోవడం తప్ప నియోజకవర్గ ప్రజలకు ఏమీ చేయడం లేదని విమర్శించారు. చేపల కోసం మంచినీటి చెరువును మురుగునీటితో కలుషితం చేసిన ధూళిపాళ్ల అనుచరులపై కేసులు పెట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. కేసులు కలెక్షన్లలో ధూళిపాళ్ల కింగ్ అని ఆరోపించారు. పొన్నూరు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సమన్వయకర్తగా ఇటీవల వర్షాలు, వరదలు, కొండవీటి వాగు పొంగి పొర్లిన దాని గురించి పొన్నూరు నియోజకవర్గంలో 31,000 ఎకరాలు గుంటూరు ఛానల్ పొంగి ప్రవహించడం వల్ల కాలువ గట్లు పడి మునిగిపోయాయని నేను ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకొచ్చాను. దానికి ప్రతిఫలంగా నాకు నిన్న 2 కేసులు ఫైల్ చేశారు. ఒకటి తాడేపల్లిలో, మరొకటి చేబ్రోల్లో. ఎందుకయ్యా అంటే కొండవీటి వాగు పొంగి గుంటూరు ఛానల్లోకి రాలేదు, అక్కడ కురిసిన వర్షాల వల్లే పొంగింది, కట్లు తెగింది, అవే పొలాల మీద పడ్డాయని. ఈ క్రమంలో ఒక అడుగు వెనక్కి చూస్తే రాజధాని ఏరియాలో కొండవీటి వాగు పరిస్థితి ఎలా ఉందనే విషయాన్ని మీ దృష్టికి తీసుకురావడం సమంజసంగా ఉంటుందని నాకు అనిపించింది. ఎందుకయ్యా అంటే ఈ కొండవీటి వాగు ప్రధానంగా 4 వాగులు దీనిలో కలుస్తాయి. ఒకటి ఎర్రవాగు 16.88, కొట్టేళ్ల వాగు 18.06 కిలోమీటర్లు, అదేవిధంగా కొట్టేళ్ల వాగు పాయింట్ వద్ద కలుస్తుంది. అదేవిధంగా అప్పయ్య వాగు. ఇలా 3-4 మేజర్ వాగులు, అంటే ఒకటి 16, ఒకటి 18, మరొకటి 15 కొట్టేళ్ల వాగు. ఈ వాగులు 3-4 వాగులు పెద్ద వాగులు. అదేవిధంగా పాలవాగు. ఇవన్నీ చిన్న నాలాలు. అక్కడ సుమారుగా 15 చిన్న నాలాలు, వాగులు అంటారు. అవన్నీ కలిసి ఈ వాగుల్లో కలిసి ఈ వాగు వెళ్ళి కొండవీటి వాగులో కలుస్తుంది. ఆ కొండవీటి వాగు ప్రవాహం భారీగా పెరుగుతుంది. అది నైసర్గిక స్వరూపం. ఇది మనం ఇవాళ నిర్ణయించింది కాదు. ఈ భూమి పుట్టిన దగ్గర నుండి పేరేచర్ల నుంచి కృష్ణానది వరకు కొండవాగులో మిళితమయ్యే అనేక వాగుల సంగమం యొక్క కాంటూర్ లెవెల్స్ భగవంతుడో సృష్టో అక్కడ సృష్టించింది. అయితే ఈ రోజున ఈ ఉపనాళాల నుండి ఉపవాగులని అవన్నీ ఉన్నాయంటే రాజధాని ఏరియాలో లేవు. వాటినన్నిటినీ పూర్తి చేశారు, అవి లేవు. అందువల్ల ఈ ప్రవాహాలు ఎక్కడికి వెళ్తాయనేది నా మొదటి ప్రశ్న. రెండో ప్రశ్న ఏంటయ్యా అంటే ప్రభుత్వం ఎత్తిపోతల పథకం, కొండవీటి వాగు ఎత్తిపోతల పథకాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు ఒక పాంప్లెట్ విడుదల చేశారు. దానిలో ఏమనుందయ్యా అంటే కొండవీటి వాగును దానిలోకి వచ్చి చేరే ఇతర వాగులను 22 క్యూసెక్కుల నీరు ప్రవహించే విధంగా విస్తరించడం. పులిపాల నరేంద్ర గారికి సుమారుగా వారికి కూడా ఒక 60 ఏళ్ళు ఉంటాయి, నాకు కూడా 60 ఏళ్ళు సమీపించింది. ఇద్దరం కూడా రాజకీయంగా యాక్టివ్గా 10 సంవత్సరాలు ఉండగలం. ఇంకా మన ఆరోగ్యాలన్నీ బాగుంటూ ఇంకో 10 సంవత్సరాలు ఎక్స్టెండ్ చేయగలం. సో 80 ఏళ్ళు బతకగలం, 10 ఏళ్ళు యాక్టివ్గా ఉండగలం. వెళ్తా ఇవన్నీ రావు. ఆఖరికి మిగిలేది, ఆఖరికి మనం ఎలా పుట్టామనేది కాదు, ఎలా గిట్టామనేదే ప్రధానమని నేను నమ్ముతూ ఉండా.
రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈ భూమి మీద నుంచి దేవుడే వెళ్ళిపోయాడు. అట్లా పల్నాడులో ఒక నాయకుడు ఆఖరి దశ మీరు చూశారు. అట్లా ఆఖరి దశ ప్రజల చేత నిర్ణయించబడుతుంది. ఆ ఆఖరి దశలో ప్రజలకు సేవ చేయడమే ఆయనకి కానీ నాకు కానీ పరమావధి నేను భావిస్తున్నాను. వారు దానికి సిద్ధంగా లేరు. వారు రాజకీయ రిటైర్మెంట్ తీసుకున్నట్టుగా నాకు అర్థమవుతూ ఉంది. మీరే చూస్తూ ఉన్నారు. మీరు చెప్పండి, గత 2 నెలల్లో ధూళిపాళ నరేంద్ర గారు మన్నం ఇన్సిడెంట్ గురించి కానీ, లేకుంటే బాబు షూరిటీ మోసం గ్యారంటీ కార్యక్రమాన్ని గురించి కానీ, లేకుంటే ఇప్పుడు పంట పొలాలు మునిగిన దాని గురించి ఎప్పుడన్నా ఒకసారి మాట్లాడారు పత్రికా విలేకరుల సమావేశం పెట్టి? ఎప్పుడూ లేదు. అంటే వారు రిటైర్మెంట్ తీసుకున్నారు, లేకపోతే వారికి టికెట్ రావడం లేదు, లేకపోతే వారు ఏదో బీజేపీలో చేరుతున్నారు, ఏదో వారి కన్ఫ్యూజన్లో వారు ఉన్నారు. మేము స్పష్టంగా ఉన్నాం. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఆ నియోజకవర్గంలో నేను ప్రజల బాగోగులు చూసుకుని వచ్చే ఎన్నికల్లో ఒక శక్తిగా ఎదగాలని నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. దానిలో తప్పుందని నేను అనుకోవడం లేదు. వారు నా మీద కేసులు పెడుతున్నారు కనుక వారు భయపడే కేసులు పెడుతున్నారని భావించాలి, కానీ ఇంకో రకంగా భావించడానికి అవకాశమే లేదు. తదితరులు అంటే ఎవరినైనా యాడ్ చేయొచ్చు. మీరు అడిగారు కదా, ఇప్పుడు ఈ విషయం ఆయన తెలిస్తే మీ పేరు కూడా రాసేస్తాడు. కేసులు కింగు, కలెక్షన్ కింగు. మొన్న ఈ మధ్యకాలంలో నేను వెంకటేశ్వరం అని ఒక యానాది కులానికి చెందినటువంటి ఒక వ్యక్తి భర్త హింసిస్తున్నాడని ఎస్పీ దగ్గర కంప్లైంట్ ఇచ్చింది. ఆమె తన అనుచరుడైనటువంటి పాలరాజు, అంటే ఇప్పటికి కూడా ధూళిపాళ నరేంద్ర గారి ఇంట్లో కుక్కల్ని బయటికి తీసుకెళ్ళి తిప్పుతూ ఉంటాడు. అతని మీద చర్యలు తీసుకోమని, లేకపోతే ఎస్పీకి కేసు కట్టి విచారణ జరిపించి న్యాయం చేయ కూతురు వయసు గల ఆమె ఆయన చెబితే ఆయన తిరిగి ఏం చేశాడో తెలుసా? నా మీద కేసు పెట్టారు. ఇప్పుడు ఒక నోటీస్ తీసుకోవాలి పొన్నూరులో. దానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాను. అంటే ఎవరి తరపున మాట్లాడటానికి లేదు. ఇది బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వమా, లేకపోతే స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యంగా ఏర్పడిన ప్రభుత్వం పొన్నూరు నియోజకవర్గంలో ఎవరికీ అర్థం కావడం లేదు. డిఎస్సి 2003 ఉపాధ్యాయులకు ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ ఓపీఎస్ అమలు చేయాలని మాజీ ఎమ్మెల్సీ కేఎస్ లక్ష్మణరావు విజ్ఞప్తి చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన మెమో నెంబర్ 57ని 15 రాష్ట్రాలు అమలు చేశాయని, కూటమి దృష్టి సారించకపోవడం దుర్మార్గమన్నారు. ఆగస్టు 25న విజయవాడలో జరగనున్న డిఎస్సి 2003 ఉపాధ్యాయుల సమితికి ధర్నాకి పీడీఎఫ్ ఎమ్మెల్సీలు మద్దతు ప్రకటిస్తారని చెప్పారు. 2003 డిఎస్సి ఉపాధ్యాయులు, మరికొన్ని శాఖలకు చెందినటువంటి ఉద్యోగులు సుమారు 10,000 మంది ఇప్పుడు సిపిఎస్లో కొనసాగుతున్నారు. వాస్తవంగా వాళ్ళందరూ కూడా 2004 సెప్టెంబర్ 1కి ముందే ఎంపికయ్యారు. ఇటువంటి వాళ్ళకి ఓపీఎస్ ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ ఇవ్వాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం మెమో నెంబర్ 57 జారీ చేసింది. ఈ మెమోని ఇప్పటికే 15 రాష్ట్రాలు అమలు చేసింది. కానీ మన రాష్ట్రంలో గత ప్రభుత్వం అమలు చేయలేదు. కూటమి ప్రభుత్వం కూడా అధికారంలోకి వచ్చాక దాని మీద దృష్టి పెట్టలేదు. అందువల్ల 2003 డిఎస్సి ఉపాధ్యాయులు ఓపీఎస్ సాధనా సమితిగా ఏర్పడి ఆందోళన చేస్తున్నారు. ఇంతకుముందు జిల్లా కేంద్రాలు 13 జిల్లా కేంద్రాల్లో వాళ్ళు ఆందోళన చేశారు. రేపు ఆగస్టు 25వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకి విజయవాడలో ధర్నా చౌక్, అంటే అలంకార్ థియేటర్లో ధర్నా చౌక్ దగ్గర పెద్ద ఎత్తున ధర్నా చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ ధర్నాకి పీడీఎఫ్ తరఫున మేము సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటిస్తున్నాం. ఈ ధర్నాలో పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని మెమో నెంబర్ 57 అమలు జరిగే విధంగా మీరందరూ కూడా ఈ ధర్నాలో పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొవాలని కోరుతున్నారు. అమరావతి రాజధాని మునిగిపోతుందంటూ వైసీపీ నేతలు అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారని టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు తెనాలి శ్రావణ్ కుమార్, పొన్నూరు ఎమ్మెల్యే ధూళిపాడ నరేంద్ర ధ్వజమెత్తారు. క్యూసెక్కులు టీఎంసీలు అంటే తేడా తెలియని వ్యక్తి నీటిపారుదల శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారని అంబటి రాంబాబుపై విమర్శలు చేశారు. అరండలపేటలోని తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో బుధవారం వారు మాట్లాడారు. గత వైసీపీ ప్రభుత్వం 3 రాజధానుల పేరుతో అమరావతిని నిర్లక్ష్యం చేసిన మాట వాస్తవం కాదా అని ప్రశ్నించారు. మునిగిపోయేది వైసీపీ పార్టీయే అని, అమరావతి కాదని స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయం గురించి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించే ఉద్దేశంతో అమరావతి రాజధానిపై అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. రాష్ట్ర ప్రజలు ఎన్నికల్లో బుద్ధి చెప్పినప్పటికీ వైసీపీ నేతల ప్రవర్తనలో ఏ మాత్రం మార్పు రాలేదని ఎద్దేవా చేశారు. ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకి వైసీపీ పార్టీ రాజధాని మునిగిపోయిందనే దుష్ప్రచారాన్ని ఉధృతం చేసినట్టు కనిపిస్తుంది. టీఎంసీలకి క్యూసెక్కులకి తేడా తెలియని మాజీ నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి అంబటి రాంబాబు గారు కొండవీటి వాగు ఎక్కడ ఉందో తెలుసో లేదో తెలియదు, కానీ పాపం కెమెరామ్యాన్లను తీసుకొని వీడియోలు ఎంట పెట్టుకొని
కొండవీటి వాగు దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ రాజధాని మునిగిపోతుందని చెప్పే ప్రయత్నం చేశాను. నేను ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రిగా పనిచేసిన రాంబాబు గారిని ఒక మాట స్పష్టంగా అడుగుతున్నాను. 2014-19 మధ్యకాలంలో కొండవీటి వాగు తాడికొండ నియోజకవర్గంలో తాడికొండ మండలంలో ప్రారంభమయ్యే లామ్ దగ్గర చప్టా మీద 13,60,00,000 రూపాయలు గ్రాంట్ శాంక్షన్ చేసి ఫౌండేషన్ వేసి కొంతమేరకు వర్క్ జరిగినప్పుడు తర్వాత మీకు నిజంగా కొండవీటి వాగు ముంపు ప్రాంతం గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు ఉంటే మీరు ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేశారు? ఆ బ్రిడ్జిని మీరు ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేశారు? ఎందుకు ఇంత దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా రాజధాని ప్రాంతంలో కొండవీటి వాగు, పాలవాగు, కోటేళ్ల వాగు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయనేది తెలుసు. దాని మీద ఒక ప్రణాళిక తయారు చేసి కొండవీటి వాగు ఎప్పుడైతే వస్తుందో వచ్చినప్పుడు ఉన్న నీరుని కృష్ణానదిలో తోడిపోయటానికి ఒక లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కూడా చేసిన సంగతి వాస్తవమా కాదా అని అడుగుతున్నాను. 5 సంవత్సరాల పాటు ఈ ప్రాంతం మీద కక్ష కట్టినట్టు ఒక్క పని కూడా చేయకుండా ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలనలో 3 రాజధానుల పేరు మీద ఈ ప్రాంతాన్ని అన్యాయం చేసిన మాట వాస్తవమా కాదని. మరి అటువంటి అప్పుడు మునిగిపోద్దని మీకు నిజంగా అభిప్రాయం ఉన్నప్పుడు 14-19 మధ్యకాలంలో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా అమరావతి ప్రాంతాన్ని రాజధానిగా ప్రకటిస్తున్నప్పుడు మీరెందుకు అభ్యంతరం చేయలేరు? మీరు కూడా సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటిస్తున్నాను, 30,000 ఎకరాలు తగ్గకుండా చూడండి అని అసెంబ్లీ వేదికగా మాట్లాడిన మాట వాస్తవమా కాదా అని నేను అడుగుతున్నాను. అంబటి రాంబాబు 2024 ఎన్నికల్లో ప్రజా తీర్పు ద్వారా బుద్ధి చెప్పినా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి దగ్గర నుంచి అంబటి రాంబాబు ఆయన తమ్ముడు వరకు వాళ్ళ వైఖరిలో మార్పు రాల. ఆయన సైకోలాగా వెళ్ళిన ప్రతి చోట ఒక విధ్వంసాన్ని సృష్టిస్తూ ఉంటే వీళ్ళు ఇక్కడ ఒక విష ప్రచారంతో అమరావతి కానీ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాల మీద విషం జిమ్మే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. 19-24 మధ్య చాలా ప్రయత్నం చేశారు. అమరావతి భ్రమరావతి అన్నారు. అలాగే అమరావతిలో రకరకాల కుంభకోణాలు అన్నారు, రకరకాల సిఐడి ఎంక్వైరీలు వేయించారు, రకరకాల కేసులు పెట్టారు. అయినా ఒక్కటి కూడా నిరూపణ కాని పరిస్థితి ఆ రోజు మనం చూసాం. కానీ ప్రజలు 2024లో తీర్పు ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళ యొక్క మానసిక పరిస్థితిలో మార్పు రాలేదు అనేదానికి వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన కానీ వాళ్ళ యొక్క వ్యాఖ్యలే నిదర్శనం అని తెలియజేస్తూ ఉన్నా. ఏం చెప్తా ఉన్నారు వాళ్ళు? అసలు ఈ రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉన్నప్పుడు వరదలే లేనట్టు, ఇదేదో ఇప్పుడే వరదలు వచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి 2019లో ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రంలో 2019లో వరదలు వచ్చినాయి, 2021లో తుఫాను వచ్చింది, 2022లో తుఫాను వచ్చింది, 2023లో తుఫాను వచ్చింది. ఊళ్ళు మునిగిపోలేదా? రైతాంగం నష్టపోలేదా? రైతులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోలేదా? ఆ రోజు వరదలు వచ్చి రైతులు ఇబ్బందుల్లో ఉంటే బాపట్ల దగ్గర అధికారం కోల్పోయే ముందు ఆయన బ్రహ్మాండమైన నేషనల్ హైవే మీదేమో ముఖ్యమంత్రి ఉంటాడు, ఒక జాయింట్ కలెక్టర్ వెళ్ళి పొలంలో అవతల నుంచొని ఆయనకు అందిస్తాడు. అది జగన్మోహన్ రెడ్డికి వైకాపా పార్టీకి రైతుల మీద ఉన్న ప్రేమ. ఇవాళ అధికారం కోల్పోయిన తర్వాత మొసలు కన్నీరు గారుస్తున్నారు వాళ్ళు. ఇవాళే మనం చూసాం, ఇది అన్ని పేపర్లో మేము చూసినా, మనం బొంబాయి చూసాం. ఇవాళ ఏ పేపర్ అయినా తీసుకోండి, ఇవాళ ముంబై అనేది మహానగరం ఎలా మునిగిపోయిందో మనం చూస్తున్నాం.
మీరు ఏ పేపర్ తీసుకున్నా, ఒక పేపర్ కాదు అన్ని పేపర్లో ముంబై మహానగరం ఎలా మునిగిపోయిందనే దానికి ఉంది. ఇక మహారాష్ట్రలో కుంభవృష్టి, అలాగే మునిగిన ముంబై, మహారాష్ట్రలో వర్ష బీభత్సం. ఎందుకు? పడాల్సిన వర్షపాతం కంటే అత్యధికంగా పడింది. అలాగే మన జిల్లాలో, గుంటూరు జిల్లాలో మొన్న ఈ ఆగస్టు నెల ఒక్కసారి తీసుకుంటే, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, ఒక అమరావతి మునిగిపోయిందని ఒక ఇది చేస్తూ కొత్తగా ఒకటి ఎంచుకున్నారు. ఏంటి? అమరావతిలో రాజధానిలో ఉన్న మురుగునీరంట ఇటు తరలిస్తే అంట పొన్నూరు నియోజకవర్గం మునిగిందంట. పొన్నూరు నియోజకవర్గం ఆగస్టు 13వ తారీఖు పడిన వర్షం ఎంతో తెలుసా? ఒక్క చేబ్రోలు మండలంలో 23 సెంటీమీటర్ల వర్షం పడింది, అత్యధికంగా 23 సెంటీమీటర్లు. పెదకాకాన్లో 17 సెంటీమీటర్లు పడింది. పొన్నూరులో 16.5 సెంటీమీటర్లు పడింది. ఆ ఒక్క రోజు, ఇప్పుడు ఎలా ముంబైలో మనం చూసాము, ఒకరోజు 30 సెంటీమీటర్లు పడితే ముంబై మహానగరం మునిగిపోయింది. మరి అటువంటిది ఒక్క రోజులో 23 సెంటీమీటర్ల వర్షం, 17 సెంటీమీటర్ల వర్షం పడితే నీళ్ళు రావా? మునగవా? ప్రజలకు ఇబ్బందులు రావా? ఆగస్టు ఈ రోజు వరకు ఒక్కసారి చూస్తే మామూలు వర్షపాతం ప్రకారం 106 mm పడాలి ఈ రోజుకి, 20వ తారీఖుకి. కానీ పడింది ఎంతో తెలుసా? 241 mm పడింది. మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ జయంతి కార్యక్రమాన్ని జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ క్రమశిక్షణ సంఘం చైర్మన్ లింగంశెట్టి ఈశ్వరరావు, పార్టీ నేతలు గడ్డంపాల్, ఉస్మాన్ తదితరులు పాల్గొని రాజీవ్ గాంధీ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. అనేకమైన సంస్కరణల ద్వారా దేశాన్ని అభివృద్ధి పదంలో నడిపించిన నాయకుడు రాజీవ్ గాంధీ అని వారు గుర్తు చేశారు. టెక్నాలజీని భారతదేశంలో పరిచయం చేసి ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా దేశాన్ని నిలిపారని చెప్పారు. రాజీవ్ గాంధీ ఆశయాల సాధన కోసం అందరూ కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. రాజీవ్ గాంధీ గారి 81వ జన్మదినోత్సవాన్ని జిల్లా నగర కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యాన కాంగ్రెస్ సభ్యులు జరుపుకుంటున్నాం. రాజీవ్ గాంధీ చిన్న వయసులో, అతి చిన్న వయసులోనే ప్రధానమంత్రి కావడం కాకుండా మిస్టర్ క్లీన్గా దేశంలోనే ప్రపంచంలోనే పేరు తెచ్చుకున్న వ్యక్తి. అనేక రకమైన సంస్థలు తీసుకొచ్చి ఈ దేశానికి దిశని చూపించాడు. గ్రామాల్లో పట్టణాల్లాగా ఇవాళ రోడ్ల నిర్మాణం కానీ అనేక రకాలుగా ఏవైతే నగరాలు ఉన్నాయో ఈ పట్టణాల్లో, ఈ గ్రామాల్లో ఉన్నాయి. ఇవాళ దానికి రాజ్యుడు జవహర్ రోజ్గార్ పథకం ద్వారా డైరెక్ట్గా గ్రామాలకి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు ఇవ్వటం, ఆయా గ్రామాలు అభివృద్ధి చెందడానికి కావాల్సిన అవకాశం కల్పించిన మహోన్నత వ్యక్తి రాజీవ్ గాంధీ గారు. అదేవిధంగా ప్రపంచంలో కూడా అనేక రకాల కార్యక్రమాలు చేయటం, వారికి ప్రమాదం ఉందని తెలిసినా కూడా దేశం కోసం, ప్రజల కోసం ఆత్మత్యాగం చేసిన మహానుభావులు. ఇందిరాగాంధీ గారికి కూడా ఆ రోజుల్లో సెక్యూరిటీ ఇబ్బంది ఉందమ్మా, కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండు, నీ పక్క ఉన్న ఆ సిక్కు సంబంధించిన ఆ పోలీసులు కార్యక్రమం తీసేయమన్నా అవి తీసేయలేదు. ఆ విధంగా వాళ్ళకి కావాల్సిన దేశ సమగ్రత, సామరస్యం, అందరినీ అభిమానిస్తారు, అందరినీ నమ్ముతారు. దానివల్ల కొద్ది ఇబ్బందులు సమస్య వచ్చినా ఏదైనా ఉన్న రాజీవ్ గాంధీ గారిని ఆ రోజుల్లో ప్రత్యక్షంగా కలవడం జరిగింది. దామోదర్ మున్సిపల్ గారు మేము వెళ్ళి ఇందిరాగాంధీ గారికి చెప్పి, ఇందిరాగాంధీ గారి ద్వారా రాజీవ్ గాంధీని పైలట్గా పనిచేయడం కాదండి, ఈ దేశానికి అమ్మకు అవసరం, మీరు అమ్మతో పాటు ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది దేశంలో, అమ్మ ఒకటే దేశ ప్రధానమంత్రిగా చేయాలని కష్టం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు చేదోడు వాదోడు ఉండాలని చెప్పి కుటుంబ పెద్దగా చెప్పడం. అదేవిధంగా ఆచార రంగాన్ని మన ఇక్కడ పార్లమెంట్ సభ్యులుగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. వారు డిప్యూటీ లీడర్గా ఉండడం జరిగింది. ఆయన పదే రాజీవ్ గాంధీ, ఇందిరాగాంధీ మీద తీసుకొచ్చి రాజీవ్ గాంధీ నాకు చెప్పి వారిని పైలట్ ఉద్యోగం రాజీనామా ఇచ్చి క్రియాశీల రాజకీయాలకు తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ విధంగా ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా కుటుంబంతో సంబంధ బాంధవ్యాలు ఉండి ఆ విధంగా ఆచారంగాతో పాటు తిరిగాము. ఇక్కడ ఆచారంగా గారు 3 మార్లు పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా గెలవడం జరిగింది.
మరి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఈ జిల్లా ఎంతో పునాది. మరి రాజీవ్ గాంధీ, ఇందిరాగాంధీ ఆశయ సాధన కోసం రాహుల్ గాంధీ వాళ్ళ సాహసోపేతంగా పోరాడుతున్నాడు. అనేక రకాల ఇబ్బందులు సమస్యలను కూడా జోడో యాత్ర చేసి సక్సెస్ఫుల్గా రైతుల సమస్యల మీద వాటి మీద పరిష్కార మార్గం ప్రభుత్వాన్ని చెప్పిన కూడా మరి ఆ విధంగా చేయడం జరిగింది. గుంటూరు తూర్పు నియోజకవర్గంలోని పొన్నూరు రోడ్ ఎం కన్వెన్షన్ వద్ద దుకాణదారులు, జీఎంసీ అధికారులు తీరుని తప్పుపడుతున్నారు. తమకు నోటీసులు కూడా ఇవ్వకుండా అక్రమంగా దుకాణాలు కూల్చివేస్తున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. వైసీపీ తూర్పు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ నూరి ఫాతిమా సంబంధిత దుకాణదారులకు మద్దతు తెలిపి కార్పొరేషన్ అధికారులతో ఫోన్లో మాట్లాడారు. ఎమ్మెల్యేల ఆదేశాలు పాటిస్తూ ఉద్దేశపూర్వకంగా కొన్ని దుకాణాలు తొలగించడం సమంజసం కాదని అన్నారు. తొలగించాల్సి వస్తే అన్నిటిని తొలగించారని చెప్పారు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.